بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو کبھی کر نہیں سکتے، اور اللہ کی نعمت کو جھٹلاؤ تو کبھی تم جھٹلا نہیں سکتے۔ آج ملک عظیم پاکستان میں اقرا یوگا کلب اپنے تمام یوگی ساتھیوں کے ساتھ شریک ہے، اور نہ صرف یہاں پہ یوگا کلاس ہوگی بلکہ بھرپور انداز میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے انشاءاللہ ہم اس ملک پاکستان کی یوم آزادی پہ اظہار تشکر کریں گے، اور انشاءاللہ مکروہ وقت کے علاوہ ہم 2 رکعت نفل یہاں پڑھ کے اس اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے آپ کو یہ ملک عظیم ملک پاکستان عطا فرمایا ہے۔ اس میں ہمارے اکابرین، آباء و اجداد اور علماء، طلباء، ہماری بچیاں، بہنیں، پوتیاں، نواسیاں، میر صاحب ایک سیٹنگ کر لو ادھر لینا، اللہ کے ہاں ان کی وہ دعائیں اور اٹھے ہوئے ہاتھ تھے کہ یا اللہ ہمیں ایسا ملک عطا فرما دے جہاں پر ہم نماز اطمینان سے پڑھیں، قرآن اطمینان سے پڑھیں، ٹوپی رکھیں تو بغیر کسی جھجک کے رکھیں، حج پہ جائیں، عمرے پہ جائیں، پاکستان ایک شناخت ہو، ملک پاکستان ہو۔ یہ وہ ملک تھا کہ جس وقت ہندوؤں نے اور کافروں نے یہ نعرہ لگایا تھا اگر یہ پاکستان بنائیں گے تو ان کے پاس وسائل نہیں ہوں گے، یہ ننگے ہوں گے، گنگے ہوں گے، پیدل ہوں گے، جوتیوں سے محروم ہوں گے۔ یہاں تک کہ وہ 1947 کی وہ شب جس کو ہم 14 اگست کے نام سے یاد کرتے ہیں، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ان راتوں میں، ان راستوں میں، ان کھنڈرات میں، ان مشکلات میں، ان ہر قسم کی رکاوٹوں کے باوجود ہمارے بچے، بوڑھے، علماء، طلباء پاکستان کی سرزمین پہ قدم شکنجہ ہوئے، اور الحمدللہ ہمیں اس بات پہ فخر ہے ہم ملک پاکستان کے باشندے ہیں۔ پوری دنیا کے عالم اسلام کے سارے اسلامک ممالک ایک طرف کر دیں مگر پاکستان کی جو خصوصیات ہیں وہ بالکل منفرد ہیں اور ممتاز ہیں۔ ہم اپنے گھر کو پاکستانی کہتے ہیں، اپنی گلی کو پاکستانی کہتے ہیں، اپنے آپ کو لاہوری کہتے ہیں، پشاور کے کہتے ہیں، سرحد کے کہتے ہیں۔ یہ آپ کو نہیں پتا، آپ باہر کی دنیا میں جائیں اور وہاں سے آپ سال کے بعد پاکستان آئیں، چاہے آپ کسی کچے ڈیرے پہ ہیں یا کسی جنگل میں ہیں، چاہے آپ 1.5 مرلے کے گھر میں ہیں، چاہے آپ کے ہاں کوئی ترقی یافتہ جگہ نہیں ہے، خشک پہاڑوں میں آپ رہتے ہیں، لیکن پاکستان اور اس کی ہوائیں اور فضائیں الحمدللہ آپ کو اللہ کی اس رحمت کا خوبصورت رزلٹ پیش کرتی ہیں۔ ہمارا پاکستان یہ بھی فخر ہے، ہمارے پاکستان میں تحفظ ختم نبوت پر مرزائیوں کے خلاف کفر کا جو فتویٰ دے دیا گیا اور آج ہماری اسمبلی میں وہ موجود ہے، یہ بھی ہمارے پاکستان کا نور ہے۔ تحفظ عظمت صحابہ یہ بل پاس ہو گیا، الحمدللہ یہ بھی ہمارے پاکستان کا نور ہے۔ اس طرح مساجد ہمارے پاکستان کا نور ہیں، مدارس نور ہیں، ہماری بچیوں کے پردے، حیا، مدرسے یہ سب نور ہیں۔ ہماری مسجدوں کے اجتماعات ہوں یا ہماری تبلیغ کے میدان ہوں یا ہمارے جہاد کے میدان ہوں، یہ سب پاکستان کا نور ہیں جو ہمارے مرنے کے بعد جاری رہیں گے، ساری رہیں گے اور قیامت کے صبح تک قائم رہیں گے۔ یاد رکھیے پاکستان بنانے میں اللہ کا فضل شامل ہے، اور اس کے بعد اللہ کی مخلوقات کی وہ دعائیں شامل ہیں کہ جس میں ہمیں عبادت پہ تنگی تھی، سجدہ میں شرک آ گیا تھا، رکوع میں دکھلاوا آ گیا تھا، ہم نے خالص ملک اللہ سے حاصل کیا ہے۔ یہاں تک کہ اس رات میں ہمارے پاکستانی جس وقت بارڈر کو کراس کرتے تھے ہمارے بریف کیس لے لیے جاتے تھے، بیگ لے لیے جاتے تھے، ہماری بچیوں کے کپڑے لے لیے جاتے تھے، ہمارے جوتے اتار لیے جاتے تھے، اور کہا جاتا تھا ہندوستان چھوڑ چکے ہو، اب تم ننگے پاکستان میں جاؤ، اب تم بالکل پیدل جاؤ، اب تم بغیر جوتیوں کے جاؤ۔ اللہ نے پاکستان کو بغیر وسائل کے ہمیں دیا ہے۔ آج اللہ نے یہاں کے بڑے بڑے وسائل اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں شکر ادا کیا کرو کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم اس زمین کے باشندے ہیں، ہم مدارس کے جھرمٹ میں ہیں، اولیاء کے جھرمٹ میں ہیں، ہماری رہنمائی کرنے والے ہر گلی میں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں پر یوگا جیسی بھی
ایک नेमत अता की है। हम इस योगा को दुनिया के दिखलावे के लिए या दुनिया में अपनी फनकारी के लिए हरगिज़ नहीं करते। हमारी योगा का मिशन है कि यहाँ का हर साथी 5 वक़्त का नमाजी बने, कुरान का आदी बने, फजर की नमाज जमात से पढ़कर आए और एक शरई माहौल में यहाँ पे योगा किया जाए बग़ैर किसी के इफ्तरा और तफरीद के। हम यहाँ पे योगा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस योगा सेशन में हमारा माहौल भी संजीदा होता है और हमारे साथी जिस्मानी शिफा भी पा रहे हैं, और जब जिस्मानी के बाद वो रूहानी मैदान में जाते हैं अल्लाह उनको वहाँ भी शिफा अता फरमाते हैं। आज इकरा योगा क्लब और इकरा रोज़तुल अतफाल अपने भरपूर जज्बात जो हमारे अकाबिरीन के हैं, जो इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े जामियात में खड़े हैं और परचम कुशाई करके अपने आबा अजदाद की उन दुआओं की एक तमन्ना है और उस पर उनके आंसू भी गिरते हैं, और ये आंसू हमारे गम के नहीं हैं, ये आंसू हमारे शुक्र के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस शुक्र पर आपने पाकिस्तान को इबादत से मुज़य्यन करना है, पाकिस्तान को तौहीद से मुज़य्यन करना है, पाकिस्तान को शिर्क से पाक करना है, पाकिस्तान की रूहानी गंदगी को साफ करना है, और पाकिस्तान एक आईने पाकिस्तान और निफाज़े पाकिस्तान जैसा पाकिस्तान हमें चाहिए होता है। यहाँ पे कोई अफराद कोई तफरीद नहीं है, हर एतबार से हमारी फ़िक़्ह मोतदिल है। हदीस, कुरान, तफसीर और उलमा ये सब हजरात मोतदिल हैं। आज ये दुनिया समझती है कि हम मजहबी तबका और मदारिस की दुनिया पाकिस्तान बनने पर या पाकिस्तान की आज़ादी पर सूफी बन के बैठ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। आज हमारा इकरा योगा क्लब अपने सेशन के दौरान परचम कुशाई की तकरीब में भी होगा, तराना पाकिस्तान भी पढ़ा जाएगा, मिली नगमा भी इसमें अदा किया जाएगा, और हम पैगाम इंसानियत को और आलम इस्लाम को ये देना चाहते हैं कि आपके पास ये ज़मीन का टुकड़ा अमानत है। आप इस ज़मीन पे इस तरह चलें जिस तरह ज़मीन हमारे नबी अलैहिस्सलाम की हदीस के मुताबिक मेरे चंद सहाबा के कदमों की मुश्ताक है कब्र, और वो कहती है ये कब आएंगे और मेरे अंदर ये सो जाएंगे। मुझे इनके आने पर फ़ख्र है, इनके कब्र में आने पे फ़ख्र है, इनकी मौत पे फ़ख्र है। अल्लाह हम सबको उस ज़मीन से दूर रखे जो हमारे ज़िना और शराब और हराम और बेहयाई की वजह से। आज़ादी का मफ़हूम ये नहीं है कि हमारे पूरे पाकिस्तान में गंदे पोस्टर लगाए जाएं और हमारी बच्चियों और बहनों की तस्वीरें लगाई जाएं। आज हमारी ज्योति, हमारा मोटरसाइकिल, हमारी गाड़ी, हमारा हर तबका अपनी ब्रांडेड कंपनियां बना के उनकी तशहीर करता है, मगर हमारे पाकिस्तान का मौजू होना चाहिए ला इलाहा इल्लल्लाह, और पाकिस्तान के साथ साथ नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो रिसालत है और अज़मत रिसालत है उसका प्रचार होना चाहिए, और अस्हाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व तक़द्दुस का प्रचार होना चाहिए। इसलिए हम आज हैं और जब तक हम जिंदा रहेंगे हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी रहेंगे, पाकिस्तान की ज़मीन में मदफून होंगे, और यौम आज़ादी भरपूर अंदाज से दिल की गहराइयों से अपने अकाबिरीन की सरपरस्ती में इंशाअल्लाह हम मनाते हैं और मनाते रहेंगे, और हम भरपूर अपनी जज्बात ईमानी का इस पर इजहार करते रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा ये पाकिस्तान हमें अल्लाह ने दिया है, इसकी नेमत की कदरदानी कर लें, नाशुक्री के बाद कहीं ये हमारे हाथों से ना निकल जाए। अल्लाह उन बुजुर्गों को दुआएं दें, कायदे आज़म हों, अल्लामा इकबाल हों, हजरत थानवी हों, मौलाना शब्बीर उस्मानी हों, मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी हों, या जितने भी हमारे अकाबिर हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम हजरात को जज़ाए खैर दे। इनके मुशावरत से इन हजरात ने तसव्वुर पाकिस्तान, करारदाद पाकिस्तान और 1947 12 बजे की रात यौम आज़ादी की जब रेडियो पाकिस्तान लाहौर का ऐलान हुआ, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह वो कायम है और क़यामत तक ये कायम रहेगा। अल्लाह आप सबका जज्बा ईमानी भी कबूल फरमाए। योगा में आया करें, बर वक्त आया करें, बर वक्त जाया करें, नमाज पढ़ के आया करें। ये माहौल आपको मुफ्त में मिल रहा है। जहां हमने पाकिस्तान की नाकदरी नहीं करनी वहां पर आपको योगा एक्सरसाइज और दीगर आपको जो चीजें नसीब हो रही हैं आपने इनकी नाकदरी नहीं करनी। वक्त सबका होता है लेकिन जो तकसीम हो जाता है वो कदरदान होता है, जो ज़ाया हो जाता है वो कभी वापस नहीं आता। अल्लाह हमें अमल की समझ की तौफीक अता फरमाए। अब हमारे साथी योगा सेशन को स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम दीगर चीज़ों को बीच में दाखिल करके अपने यौम आज़ादी को और योगा को भरपूर अंदाज से हम खूबसूरत अंदाज से मुकम्मल करेंगे। आ जाएं, तमाम साथी खड़े हो जाएं।
पीछे हो ना। जी माशाल्लाह। मौलाना रिजवान साहब के लिए, इनकी मोहब्बत के लिए, और हमारे साथी अपने अपने परचम लाए हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे अपने अपने परचम लाए हैं। यकीनन ये खुशी है, भरपूर खुशी है। हमारा खाना पीना उठना बैठना सिर्फ पाकिस्तान के सदके से है। अगर ये मुल्क हमारे पास ना हो, हम इन नेमतों से महरूम तर हो जाते हैं। आज हमारे उलमा शामिल हैं, तुलबा शामिल हैं, हमारे बिजनेसमैन हजरात शामिल हैं, सियासतदान शामिल हैं, सब पाकिस्तान के बशिंदे हैं। पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है और इसकी तमाम की तमाम कौम भी एक अजीम कौम है इंशाअल्लाह। ये आ जाएं, वार्म अप से हम योगा का आगाज करेंगे। ये आए, बिस्मिल्लाह, चलता रहे। तेरी खातिर लहू तक बहाए वतन, गर्दने तुझ पे अपनी कटाए वतन, मरते दम तक करे हम वफाए वतन। ए वतन, 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 ए वतन। ए वतन, 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 ए वतन। नारे तकबीर हर सू लगाते रहो, कुफ्र की तुम मिटाते रहो, तुझ पे कुर्बान हुए बूढ़े बच्चे जवान, तेरी इज्जत को यूं हम बचाए वतन। आसमान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट हाथ को नीचे से ले जाना है, लेफ्ट हाथ को ऊपर से क्रॉस करके लाना है और लॉक करना है। दोनों हाथों को ऊंचा होकर लेफ्ट साइड आपने देखना है। नीचे से लाएं हाथ, लेफ्ट घुमाएं, पंजे पंजे में डाल के लॉक करें और यहां से देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों को नीचे लगा दें, सांस छोड़ते हुए एक्सहेल करके माथा लगाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब लेफ्ट हाथ को पीछे रखें, अपनी लेग के पीछे, और डाउन करें। मियां मुश्ताक साहब डाउन करें थोड़ा। यहां से इनहेल लेंगे और बैक बेंड जाएंगे। आ जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ पीछे बांधे, एक्सहेल से डाउन आए, अपना माथा घुटने को लगेगा इंशाअल्लाह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर सीधे हो जाए ऐसे। 3 सांस लें, गैप में चला दिया करें इसको। लेफ्ट को लेफ्ट मोड़ें, लेफ्ट साइड। यहाँ पे लेग को बैंड करेंगे, बिल्कुल कमर सीधी, और यहाँ रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट हाथ पीछे, लेफ्ट आगे, कमर सीधी। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 दोनों हाथों को आगे करके ऊपर डाउन जाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दोनों हाथ नीचे लगाएं फिंगर और इनहेल से ऊपर आके पीछे बैक बैंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आए जी बैक करें इसको बैंड करके लेग को लेफ्ट को नहीं रखें ऊपर से राइट हाथ लाएं राइट साइड पे ऊपर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेफ्ट हाथ नीचे से लाएं राइट घुमा के पीछे से लाएं और यहाँ पे आपने राइट देखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आए दोनों हाथ नीचे लगा के माथा ले जाएं नीचे आ जाएं सांस छोड़ते हुए जाएं जी आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप राइट हाथ को राइट लेग के पीछे लगाएं लेफ्ट उठाएं और पीछे बैक बैंड आ जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दोनों हाथ पीछे बांधे सांस छोड़ते हुए डाउन जाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स और तशहुद में बैठ जाए जी अब हम आज का योगा सेशन यहाँ पे क्लोज करेंगे एक ब्रीदिंग के साथ आज चूंकि यौम आज़ादी है जी जी ब्रीदिंग भी आज हम उस अल्लाह के नाम की करेंगे जिसने अपने फजल से करम से हमें ये मुल्क अता किए है और अल्लाह के नाम की अजमतें मजीद आज के इस प्रोग्राम में शामिल हाल रहेंगी इंशाअल्लाह लफ्ज़ से अल्लाह की ब्रीदिंग करेंगे हम लफ्ज़ से अल्लाह इसमें आपने जैन मुद्रा बना के बैठ जाएं कमर अपनी सीधी रखें बॉडी नॉर्मल रखें अल्लाह की मोहब्बत का आपने तसव्वुर करना है हम एक लंबा इनहेल लेंगे आज हमने योगा सेशन हल्का फुल्का रखा है मजीद ज्यादा मुशक्कत वाला इसको नहीं बनाया क्योंकि खुशी का दिन है क्या है खुशी का दिन है आप देखें ना ईद के दिन अजान भी नहीं होती इकामत भी नहीं होती क्यों खुशी है अल्लाह कहते हैं जल्दी जल्दी पढ़ो और इनाम ले लो तो खुशी के दिन आज हमने आप सब हजरात को मुख्तसर योगा के साथ मुंसलिक किया है लेकिन ये ब्रीदिंग इंशाअल्लाह इस योगा की सारी कसर क्या कर देगी पूरी कर देगी इंशाअल्लाह आ जाए सब साथी इनहेल करेंगे आंखें बंद अल्लाह की मोहब्बत में आपने गुम रहना है पूरा सांस लेके अल्लाह निकाल के हू की मश्क से आपने एक्सेल करना है आए इनहेल घुमा देंगे तो मैं घुमाता हूँ आप करेंगे अल्लाह इनहेल अल्लाह इनहेल अल्लाह इनहेल अल्लाह इनहेल अल्लाह इनहेल
Inhale. Allahu. اور ریلیکس. آئیں ہاتھوں کی مالش کریں. اللہ نور السماوات والارض پڑھتے ہوئے آنکھوں پہ لگائیں. سر، کان، گلا، منہ، چہرہ اس کی مشق کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں. آج ہمارے ہاں الحمدللہ 100 کے قریب کی تعداد موجود ہے جو یوگا سیشن میں ہے. میں آپ سے یہ درخواست بھی کروں گا کہ آپ ہمارے یوگا سیشن کا حصہ بن جائیں اور یوم آزادی کے لیے ہم جو معاہدہ اور عہد کر رہے ہیں کہ اس پہ ہمارے جان مال بھی قربان ہو جائیں، ہم ضرور کریں گے انشاءاللہ. تو آپ ہاتھ کھڑا کر کے یوگا سیشن میں شرکت کا اعلان کرتے ہیں بھائی سنجیدگی کے ساتھ. یہ آپ کے بچے بھی آپ کا مستقبل ہے اور آپ ان کا مستقبل ہیں. آپ ان کی شادی میں اگر آپ کے گٹے اور گوڈے ٹوٹے ہوئے اور یہ بچے آپ کو چیئر پہ چلائیں تو اس وقت یہ کوئی انجوائے نہیں کر سکتے. آپ کو اس وقت ایکٹیو رہنا ہے، اچھی خوشی لینی ہے. جب سال کے بعد آپ کا پوتا ہوگا پھر آپ نے جوان بننا ہے جی. پھر آپ کی ایک اور پوتی ہو جائے گی، پھر آپ نے جوان بننا ہے. اس وقت آپ ہائے ہائے کرتے رہیں گے تو بچوں کی زندگی خراب ہو جاتی ہے. اس لیے تمام حضرات جو یہاں آئے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اسی اقرا گراؤنڈ میں ہی یوگا کریں، آپ جہاں چاہیں مگر یوگا کریں اور اس سے آپ ایکٹیو رہیں گے، فٹنس میں رہیں گے اور بیماریوں سے انشاءاللہ دور رہیں گے. جی اس کے بعد ہمارا اگلا سیشن جو آج کا ہمارا اصل موضوع ہے اظہار یوم آزادی، تشکر یوم آزادی. اللہ کی اس نعمت کو نعمت سمجھنا ہے اور اس کی قدردانی کرنی ہے. اور آپ سب حضرات نے دل جمی کے ساتھ اس ترانے کو دیکھنا ہے، اس کے آداب میں رہنا ہے، جذبات میں رہنا ہے، دل کی گہرائیوں سے اللہ سے رو کے مانگنا ہے. آپ کا ملک جیسے ہمیں ٹوٹا پھوٹا ملا تھا، آج بھی اگر وہ ٹوٹا پھوٹا ہو چکا ہے کوئی بات نہیں. وہ اللہ جس نے ہمیں خالی ہاتھ سے آج بھرپور کر دیا ہے، آج اس سطح کے اوپر بھی اللہ ہمارے ملک کو بلند اور بالا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. جب اللہ نے کسی چیز کو بلند کرنا ہوتا ہے اس کو پہلے پورا گرا دیتے ہیں اور اتنا گراتے ہیں کہ وہ کسی انسان کے بس میں اس کو اٹھانا نہیں ہوتا، پھر میرا اللہ اس کو وہاں سے اٹھاتا ہے. تو ہم اللہ سے یہ دعا کریں گے جس نے کیا، جو کیا، جیسے کیا، ملک جس سطح میں بھی ہے اللہ اس کو دوبارہ سے اعلیٰ سطح پہ لے آئیں. اور اللہ ہماری دعائیں اور ہمارے بزرگ اکابر کی دعائیں انشاءاللہ اس کے حق میں قبول کر رہے ہیں. ورنہ تو لوگ اس کو شوارمے کی طرح نوچ نوچ کے کھا جاتے، لیکن اللہ کے فضل سے ابھی اس میں کھانے کے لیے بہت کچھ پڑا ہوا ہے انشاءاللہ.